السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کون کون سے فائدے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنے کی تلاوت کرنے کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی پڑھنے کے وہ فضائل بیان کیے جائیں گے کہ جنہیں جان کر آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بھی ایک بلندی ہے اور وہ سورہ بقرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہے، یعنی کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئیں تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اتارے گئے۔ پھر فرمایا کہ آیت الکرسی اس میں اعظم بھی ہے اور فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد جو ابھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا، لہٰذا اپنی دعاؤں سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، احادیث کی کتابوں میں آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد بیان کرنے والی بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، فرمایا کہ وہ پڑھنے والا، اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے لوگ بھی شیطان اور چوری سے محفوظ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جو بھی مسلمان اسے فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ رہے گی۔ پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی اس شخص کی دنیاوی زندگی ختم ہوگی، اس دنیا سے وہ بندہ رخصت ہوگا تو اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو آپ کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیے اور کوئی ایسی برکت والی دعا عطا کیجیے کہ ہمارے مال و دولت میں برکت آ جائے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر آیت الکرسی پڑھا کرو، یعنی کہ کھانے سے پہلے کھانے کی چیزوں پر آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، تو اس سے تمہارے کھانوں میں برکت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے سے پہلے آیت الکرسی کے پڑھنے سے برکت کا حصول ہوگا اور بے برکتی کا خاتمہ ہوگا۔ پیارے دوستو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتوں کی ایک جماعت حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، اس سے آپ فرشتوں کے حصار میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ شخص محتاجی اور فقر و فاقہ کسی سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا اور وہ ہر طرح کی تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے رزق میں بے پناہ برکت پیدا ہو جائے گی اور اس کی گھریلو پریشانیاں اور ناچاریاں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت پر مامور رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے ہر طرح کے جادو، جنات اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔
कितना ही पुराने से पुराना जादू क्यों ना हो, आयतुल कुर्सी की वजह से उस पर किया गया हर तरह का जादू खत्म हो जाएगा। और इसके पढ़ने का तरीका यही है कि 7 दिन तक 313 मरतबा आयतुल कुर्सी रोजाना पढ़नी होगी और इस अमल से उस शख्स को हर तरह के जादू टोने से निजात हासिल हो जाएगी। लिहाजा नजर बद से बचने के लिए भी आयतुल कुर्सी की तिलावत जरूर किया करें। अपनी औलाद को आयतुल कुर्सी जरूर सिखाएं। अपने बच्चों को ये मुबारक आयत करीमा जरूर याद करवाएं और रात को सोने से पहले बिना नागा ये आयत करीमा पढ़कर सोएं तो इंसा अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से शैतान से भी महफूज रहेंगे और जानो माल के अंदर भी बरकत पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी के बेशुमार फजीलतों और बरकतों के साथ ही साथ थोड़ी सूरह यासीन की फजीलतों बरकत के बारे में भी जान लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, जिस तरह से हर चीज का एक दिल होता है इसी तरह से कुरान पाक का भी एक दिल है और फरमाया वो सूरह यासीन है, यानी कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। इसी तरह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा दिन के आगाज में यानी कि सुबह के वक्त सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दिन की तमाम जरूरियात हाजात को पूरा फरमा देगा। यानी सूरह यासीन की बरकत और फजीलत ही इतनी है कि अल्लाह ताला इस सूरह मुबारक की फजीलत से अपने बंदे के कामों में मौजूद मुश्किलात को खत्म करके उसके लिए हर तरह से आसानी पैदा फरमा देता है। इसी तरह से हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसे इस एक सूरत की तिलावत के बदले में 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब नसीब होगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, मजीद जान लीजिए कि अगर कोई शख्स नमाज फजर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करने को अपना मामूल बना ले तो वो बहुत जल्द लोगों में हर दिल अजीज बन जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन की तिलावत के सबब लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है, उसकी इज्जत में बेपनाह इजाफा होगा, मालो दौलत में बरकत होगी, उसके अंदर से हर तरह की बुराई खत्म हो जाएगी और उसकी तबीयत में अच्छाई का जज्बा पैदा होगा, हर किस्म की बीमारियों से शिफायाबी नसीब होगी, शयातीन और बलाओं से महफूज व मामूल रहेगा और अगर बे औलाद है और औलाद की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से माला माल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स नाहक कैद में है तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ सूरह यासीन की तिलावत किया करे तो इसकी बरकत से कैदोबंद से निजात हासिल हो जाएगी। खुसूसी तौर से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन को अपने मरने वालों के पास तिलावत किया करो क्योंकि इसकी बरकत से उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, यानी उनकी मौत के वक्त उन पर जो सख्तियां होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आसान फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस मुबारका भी है कि जो शख्स अपने फौत शुदा वालिदैन की कब्रों पर या उनमें से अगर कोई एक भी फौत हो चुका है यानी वालिद या वालिदा उसकी कब्र पर हर जुमा को अगर सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो सूरह यासीन के हर हर्फ के बदले में अल्लाह पाक उसके वालिदैन की 10-10 गलतियां माफ फरमा देगा और उनके 10-10 दराजात को बुलंद फरमा देगा। इसीलिए खुद भी कुरान करीम की तिलावत किया करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान पाक के मानी और मफहूम को समझने की कोशिश भी जरूर करें और फिर इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें क्योंकि कुरान तो है ही हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन जाब्ता। ये एक ऐसा तरीका है कि हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, लिहाजा खुद भी कुरान पर अमल करने वाले बने और अपनी नस्लों को भी कुरान करीम की तालीम और तरबियत जरूर दें ताकि अल्लाह के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।